प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ बहुमूल्य नाम रे समस्तंकु प्रेम नमस्कार जनाए। आजिर ध्यान निमंते मनोनीत करा जाइथिबा शास्त्रांशटी हेउछि माथ्यू 24 अध्याय 44 पद। एणु तुम्भे माने मध्य प्रस्तुत होई थाओ, कारण जो दंडरे तुम्भे माने मने करू नथिबो सेही दंडरे मनुष्य पुत्र आसीबे। प्रभु ए पठित वाक्य रे ओ श्रवण रे आम समस्तंकु आशीर्वाद करंतु ओ बुझिबाकू साहाय्य प्रदान करंतु। एही जगत को प्रभु जीशुंकर आगमन जेपरि समस्तंक ठारू भिन्न ओ स्वतंत्र थिला, ठीक सही परी प्रभु जीशुंकर द्वितीय आगमन एक स्वतंत्र ओ आश्चर्यजनक विषय हबो, जहाँकि पृथ्वी रे केबे घटी नाही किंबा घटिबो नाही। प्रभु जीशु तांकर शिष्य मानंकु 2000 वर्ष तले ताहा जणाइथिले जे से किपरि आसीबे ओ विचार करिबे, ताहा तांक वाक्य माध्यम रे जणाइथिले। आजिर प्रसंगर नाम हेउछि राइट फॉर द फ्लाइट, उड़ान निमंते अधिकार। प्रथम विषयटी हेउछि इट विल बी सडन, एहा आकस्मिक भाव रे हेबो। प्रभु जीशु तांकर लोकमान को नेबा पई स्वर्गरु प्रत्यावर्तन करिवे। ख्रीष्टंक ठारे थाई मृत्युभोग करिथिबा विश्वासी माने प्रथमे जीशुंकु भेटिबा पई जिवे ओ परे जेते जण ख्रीष्ट विश्वासी माने जीवित थिबे से माने तत्क्षणात् परिवर्तित हेबे ओ ख्रीष्टंकु भेटिबा निमंते मध्य आकाश को नीत हेबे। एहा चोर आसिला सदृश्य हेबो। ख्रीष्ट विश्वासी मानंकु एहा आश्चर्यचकित करिबो नाही, कारण विश्वासी माने ख्रीष्टंक परित्राण को ग्रहण करिसंती ओ जीशुंक सहित घनिष्ठ संपर्क रे अछंती, पापरु क्षमा पाइछंती, नूतन जीवन आरंभ करिछंती। एथिपाई विश्वासी माने ईश्वरंक क्रोधरु रक्षा पाइबे। विश्वासी माने सतर्क ओ विश्वस्त जीवन काटुथिबारु एवं पवित्रतारे जीवन यापन करुथिबारु प्रभु जीशुंक आगमन को अपेक्षा करी प्रस्तुत रही थांती। एणु आकस्मिक भावरे जीशुंक आगमन हेले से विचलित हेबो नाही, किंतु जो माने जाग्रत और प्रस्तुत होई नथिबे हाय सेमानक जीवन एणु प्रस्तुत हेबा निमंते सुजोग आज रही अछि। हितोपदेश 27 अध्याय 1 पदरे लिखा जाए, तुम्भे कालीर विषय रे दर्प कथा कुह नाही, जेहेतु एक दिन कौन उत्पादन करिबो ताहा तुम्भकु जना नाही। प्रिय बंधुगण, आज आम पाई सुजोग आसीछि प्रस्तुत हुई जीशुंक आगमन को अपेक्षा करिबा पाई, कारण आज समय अछि। द्वितीय करन्त्य तार 6 अध्याय 2 पदरे लिखा जाए, कारण से कहन्ति आम्भे अनुग्रहर समय रे तुम्भर प्रार्थना श्रवण कलु, आउ परित्राणर दिन रे आम्भे तुम्भर साहाय्य कलु। देख एबे महा अनुग्रहर समय, देख एबे परित्राणर दिन। अनुग्रहर समय रे ओ परित्राणर दिन रे जीशुंक निकट को जीवा ओ परित्राण लभिबा। द्वितीय विषयटी हेउछि इट विल बी शॉकिंग, एहा आचंबित करिबो बा झटका देबो। प्रभु जीशुंकर आगमन केतेकंकु धक्का देबो बा झटका देबो। माथ्यू तार 7 अध्याय 21 एवं 22 पद अनुसार एही जगत रे विभिन्न प्रकार लोक वास करंती बा विभिन्न दलर लोक वास करंती। प्रथम दलर लोक माने भावी थांती जे मु जीशुंकु विश्वास करे, मु जीशुंकु प्रभु प्रभु बोली कही थाए, एणु मु उद्धार पाइछि। द्वितीय दलर लोक माने कही थांती जे जदि मु जीशुंक पाई किछि काम करिबि
ତେବେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ବା ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବି। କାରଣ ମୁଁ ପାଳକ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଚାରକ, କାରଣ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆସିଛି। ଏହିପରି ବାହ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବି ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବି ବୋଲି ଅନେକ ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମୁଖରେ କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନର୍କକୁ ଯିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ରୋମୀୟ 8:9 ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଓ ତାହା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଧକ୍କା ପାଇବେ ବା ଝଟକା ପାଇବେ। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଭାବବାଣୀ କହୁଛି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଉଛି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଇ କହିବେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ। ହେ ଅଧର୍ମଚାରୀମାନେ, ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ଗୀତ ସଂହିତା 44 ଗୀତ 21 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ହୃଦୟକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ଏଣୁ ଆସୁ ଆଜି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ ଏବଂ ଯୋହନ 3:3 ଏବଂ 7 ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ପ୍ରେରିତ 4:12 ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା, ଯିଏକି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ଯୋହନ 3:16 ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 1:10 ଅନୁସାରେ ଆଜିର ଆହ୍ୱାନକୁ ମନୋନୟନ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଆଗମନ କରିବା ସମୟରେ ଧକ୍କା ବା ଝଟକା ପାଇବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀୟ 13:5 ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଅଛୁ କି ନା ତାହା ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଅଛୁ, ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ସାଟିସ୍ଫାଇଂ, ଏହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ବା ରେପ୍ଚରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆନନ୍ଦଜନକ ବିଷୟ ହେବ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 4:13-18 ଅନୁସାରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସାଧୁମାନେ, ପ୍ରାଚୀନମାନେ ଯୀଶୁ ଓ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏକାଠି ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏଣୁ ଏହା ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ ବା ସନ୍ତୋଷ ଦେବ, କାରଣ ସେଠାରେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21:4 ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଚକ୍ଷୁର ଲୋତକ ପୋଛିଦେବେ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଶୋକ ନାହିଁ କି କ୍ରନ୍ଦନ ନାହିଁ, ବ୍ୟଥା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଆମର ନୂତନ ଶରୀର ହେବ, ସେଠାରେ ଆମର ନୂତନ ଗୃହ ହେବ। ଏବ୍ରୀ
ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅଛୁ, ବିଦେଶୀ ଭାବରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆମର ନିଜର ଗୃହ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାତ୍ରି ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଅଭିଶାପ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା। ଏଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସନ୍ତୋଷଜନକ ବିଷୟକୁ ଲାଭ କରିବା। ପ୍ରେରିତ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦ କହେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ସପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଏଫେସୀୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଏବଂ 9 ପଦ ଅନୁସାରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିବ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ସେଡ୍। ଏହା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେବ। କାହିଁକି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେବ? କାରଣ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହା ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଯୋହନ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 37 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ପିତା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋତେ ଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସେ ତାହାକୁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାହାର କରିଦେବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାହାର କରିଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଅଛ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘେନିଯିବେ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ। ରେପ୍ଚର ମୋ ପାଇଁ ଓ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେବ। ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରୁ, ପାପ, ମୃତ୍ୟୁ, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖର ବିଷୟରୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାସ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଯଦି ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବି? ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ତେବେ ଆଜି ସମୟ ଅଛି। ଆମେ ଆମର ହୃଦୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ କହିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ହୃଦୟ ଦେଉଅଛି, ମୋ ହୃଦୟରେ ବାସ କର। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।